شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس سبق کو یعنی 10 دن ہو تو ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں، 10 ہفتے ہم یاد رکھیں پھر بھول جائیں، 10 مہینے یا 10 سال، بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ 50-60 سال سے لوگ اس سبق کو بھول نہیں پا رہے کہ جہاں بھی ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے اللہ، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے اللہ ہو جاتا ہے۔ کہتے تھے ہم جنگل میں چلے جاتے تھے، پھر وہاں ہم ان کے الفاظ کہ ہم رقص کرتے تھے، کہتے تھے سبحان اللہ کیسا پیر مجھے ملا ہے، میری زندگی میں کیا خوشگوار تبدیلی آ گئی ہے، مجھے ایک سمت مل گئی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی ہے۔ تو کہتے تھے کہ ہم اپنے اس جنگل میں وہ اپنے آپ کو اس ترنگ میں کھڑے رہتے تھے اور وہ مرشد کو یاد کرتے تھے، اور یہ محبت تھی ان کی کہ فرماتے تھے کہ وہ اس ایک عالم ایسا بھی ہوا کہ جتنی چیزیں گھر میں تھیں وہ خود فرماتے، وہ سونا چاندی جو کچھ بھی تھا وہ ایک موقع پر ان کی ایسی کیفیت ہوئی کہ وہ ہمیں دل میں آیا کہ مرشد کو پیش کریں، ان کی دل میں یہ خیال آیا، کہتے کہ وہ سوچا کہ لے جائیں گے بازار میں، جب سونار کو دیں گے تو سونار کو دکھاتے دکھاتے قیمت بتائے گا تو ہماری نیت بدل نہ جائے، تو کہتے ہیں وہ جتنی بھی چیزیں تھی تھوڑی تھی یا زیادہ، ان کو جمع کیا، ان کو کوٹا اور ان کی ایک گیند بنا لی اور پھر لے گئے جوہری کے پاس، جو اس نے پیسے دیے جتنے بھی وہ آ جا کر مرشد کے حوالے کیے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کریں، یہ نقشبندی سلسلہ ہے، یہ صدیقی سلسلہ ہے جس کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے، اس لیے اس سلسلہ عالیہ میں سب سے زیادہ محبت پر زور دیا جاتا ہے کہ جتنی مرشد سے محبت بڑھے گی اتنا زیادہ فیض اور فائدہ حاصل ہوگا، اور مرشد کو اپنے لیے کعبہ اور قبلہ سمجھے اور اپنے دل کے رخ کو ہمیشہ اس کی طرف سیدھا رکھے۔ جس طرح خانہ کعبہ کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر رخ ہمارا پھر جائے تو وہ نماز ادھوری رہ جاتی ہے، تو یہ محبت کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے دل کا رخ اپنے روحانی قبلہ و کعبہ مرشد کی طرف رکھنا یہ لازم ہے۔ اگر اس سے ذرا سا بھی ہمارا رخ پھرا تو وہ محبت اور وہ سلسلہ کا جو فائدہ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک موقع پر چیزیں لے کر آئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چیزیں لے کر آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بڑے صاحب رائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بےحد پیارے اور بےحد ہی عظیم خلیفہ راشد، وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ ہر دفعہ حضرت ابو بکر آگے ہوتے ہیں، اس مرتبہ میں ان سے بازی لے جاؤں، تو میں اپنے حساب سے کافی چیزیں لے آیا۔ تو حضور نے وہ چیزیں دیکھی اور فرمایا کہ کیا چیزیں لے آئے ہو، کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ جو اسباب تھا وہ اکٹھے کیا، آدھا گھر کے لیے چھوڑا، آدھا آپ کی خدمت میں ہے۔ آپ خوش ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں جو بھی مال و اسباب تھا وہ سب اکٹھے کیا، گھر کو جس طرح علماء سے سنا ہے، یا آپ یہ داتا صاحب بھی کشف الموجود میں یہ بیان کرتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے گھر کو پھر جھاڑو پھیرا ہے اور وہ جھاڑو پھیر کر کوئی بھی دنیاوی چیز گھر میں نہیں چھوڑی ہے، وہ جھاڑو بھی لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر سے اس محبت کے میدان میں، اس قربانی کے میدان میں بازی لے جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ وہ شہسوار تھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ہمارے مرشد کے مرشد پیر مٹھا سے رحمت اللہ علیہ نے وہ صدیقی وصف کا ایک جھلک ہمیں سکھائی کہ اس طرح مرشد کی بارگاہ میں ہم گئے۔ ہمارے مرشد حضور قبلہ خواجہ سونا سے رحمت اللہ علیہ وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، جس ٹرین پر حضرت پیر مٹھا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو گزرنا تھا وہ چنی گوٹ، تو وہاں یہ ٹرین نہیں رکتی تھی، یہ ایکسپریس تھی۔ تو ان کی دل میں خیال آیا کہ اب میں کیا کروں کہ حضرت وہاں جائیں گے، کسی سواری کا بندوبست نہیں ہوگا،
تو وہ واقعہ تو آپ خود پڑھ سکتے ہیں آپ کے سوانح حیات میں، صرف اس نیت سے کہ میرے مرشد کو سفر پیدل نہ کرنا پڑے، وہ ایکسپریس چلتی ہوئی ٹرین سے جو بھی اس کی رفتار تھی اس سے انہوں نے چھلانگ لگائی. وہاں سے وہ چنی گوٹ قریب تھا، ٹرین آگے جا کر رکنی تھی، جلال پور پیر والا یا کوئی اور اسٹیشن تھا، تو چھلانگ لگائی. لوگ پریشان ہو گئے اور کہ یہ کیا ہوا، اور یہاں آپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ جلال پور پیر والا آ گیا، کہا کہ مولوی صاحب کہاں ہیں؟ تو مولوی صاحب تو نظر نہیں آ رہے. حضور پیر مٹھا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فکر مند ہوئے. جب اسٹیشن پر اترے تو جب پلیٹ فارم سے باہر آئے دیکھا کہ آپ حضور سونا سے رحمت اللہ علیہ ہمارے مرشد وہ جیپ لے کر کھڑے ہیں اور ادب سے ہاتھ باندھے ہوئے. حیران ہو گئے، آپ تو ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، آپ کب ہمارے گاؤں گئے اور وہاں سے جا کر جیپ لی ہے اور یہاں پہنچے، یہ کیسے ہوا؟ تو یہ محبت اور یہ تعلق تھا مرشد کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں حضور پیر مٹھا سے رحمت اللہ علیہ نے جو منقبتیں فرمائی ہیں اپنے مرشد کے شان میں، اور پھر آپ دیکھیں حضور سونا سے رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے مرشد کے شان میں جو منقبتیں پڑھی ہیں، مرشد مربی مہرباں کر صاف دل جو ہی سہن ہن قید کا آزاد کر تا ونی دساں پنجو وطن. وہ کہتے ہیں مرشد مجھے میرے دل کو ایسا صاف کر دے کہ مرشد کی محبت کے علاوہ دل میں اور کچھ باقی نہ رہے. تو یہ ایک روحانی سفر ہے، یہ ایک روح کی ضرورت ہے، یہ ایک قلب کی ضرورت ہے جس کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بنیادی سبق ہے. دو چیزوں کا ابھی تک ذکر ہوا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر قلبی، اور دوسرا مرشد کامل کی محبت. اور 3 مثالیں عرض کی گئی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور پیر مٹھا سائیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور پیر سونا سی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. تو اب ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنی محبت اور کتنا تعلق مرشد کے ساتھ ہے اور کتنا ربط ہمارا مضبوط ہے. اس کے بغیر طریقت میں چلنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے صورتحال میں آ جاتے ہیں کہ جن سندھی میں چوندا واریاسڑی زمین، واریاسی زمین میں اواں پانی ڈیئण شروع کयो، उहा वारियासी ज़मीन बासींदी ई कान، मटु हारियो कोन बासींदी. वाटर कोर्स खोले छॾियो, उहा बासींदी कोन, पाणी आहे ई कोन. असां जा केतिरा माण्हू मुहबत जे मामले में, मुर्शिद कामिल सां मुहबत जे मामले में किथे आहिनि उहो उन्हनि खे पतो हूंदो. उहे चवंदासीं असांखे त कुझु मिलियो ई कोन, असांखे कुझु फैज़ कोन मिलियो, असांखे को मक़ाम कोन मिलियो, असांखे कुझु दर्जो कोन मिलियो. दोस्तो ही सबक छा थो ॾिनो वञे हिते कि दस्त बकार दिल बयार. वाइदो कहिड़ो कयो आहे, हथ कमकार ॾे रखो, दिल मुर्शिद सां लॻायो. इहा ॻाल्हि कई वई आहे. इहो त कोन चयो आहे तव्हांखे जेको आहे सो फलाणो मंज़िल ऐं मतिलबु त जलवो या जेको मक़ाम या कोई जीअं उहो बलोच खे शौक़ु थियो त पखी उॾामंदा था, वतन मां छो न उॾामां. असां बलोच सां माज़रत, असांजा भाइर आहिनि, प्यारा आहिनि. हुनखे शौक़ु थियो ॼमंदा उॾामंदा वतन, सिरण बि उॾामे, बाज़ बि उॾामे, मां कहिड़ो ॾोह कयो, मूंखे बि उॾामणु अचे थो. पेहा ठाहींदा आहिनि जुअर जे फसलुनि में. हाणे त हिन इलाइक़े जा माण्हू बि जुअर इस्तेमालु कंदा. असांजे उन दरिया जे हुन भर बि जुअर इस्तेमालु थींदी, पर जुअर हाणे नापैद थी वई आहे. हाणे कणिक था इस्तेमालु कयूं, पर जुअर जी मानी जो पंहिंजो मज़ो हूंदो आहे, सिहत लाइ बि बहितरीनु हूंदी आहे. पर हाणे त उहो रवाज, असां हिकु भेड़ चाल जो शिकार आहियूं न, जंहिं रुख ते ॿिया था हलनि. हिकिड़े कार वारे जे हीअं मोड़ियो रस्ते तरफ़ गाॾी, अॻियां थोरी रश नज़र आई त ॿियो बि हुनजे पोयां, टियों बि हुनजे पोयां, चोथों बि हुनजे पोयां. उहे भेड़ चाल वारी आदत असांजी रहे थी. सो बहरहाल हुनजो जुअर जे फसल में वॾो पेहो हुयो, उहो बलोच मथे, बलोच साहब मथे पेहे ते चढ़ियो, हिन ॿाह में बि छॼ ॿधई, हिन ॿाह में बि छॼ ॿधई. छॼ में अन्न छणबो आहे, उन मां मिटी मर
गंद साफ़ कबो आहे। औरतूं कंदियूं आहिनि, असां मर्दनि खे बि आर न हुअणु खपे। उहो छॼ ॿुधाई चई बाबा सिरण उॾामे पई, गिज उॾामे पई, मां छो कोन उॾामंदुमि। पे हो तक़रीबन को 12-13 फुट मथे, छो त जुअर जो फसल तमामु कदावर थींदो आहे, उन तां झार हकलणी हूंदी आहे। सो हिन ज़ोर ज़ोर सां उहे बाहूं हलायूं, हिकिड़ो ॿियो टियों चोथों पंजो, ॾिठे त हा भली हाणे थोरो हवा फासे पई छॼनि में, ऐं ॾिनई टपो। चई बाबा हाणे ज़ोर ज़ोर सां कंदुमि, मुंहिंजा पर ॾाढा हथ पेर हई, पर उहो छॼ छा हुनजो वज़न सहंदा, धूड़ियो वञी ज़मीन ते की हमरा अॼु ॾंद बि वॼी पिया। सो दोस्तो, छा असां बि छॼ ॿधी ऐं मथां टपो ॾियूं? हिन में सिलसिलो इहो आहे त पंहिंजे ज़ाहिर खे दुनिया में मशगूल रखो ऐं पंहिंजे बातिन खे पंहिंजे मुर्शिद सां, अल्लाह जी ज़ात सां ज़िक्र जे ज़रिए वाबिस्ता रखो। इहो तवाज़ुन रखणो आहे। इन जे करे असां सभई इन सिलसिले खे भरपूर तरीक़े सां सम्झूं ऐं अर्ज़ कयो थो वञे, हिन इलाइक़े जे माण्हुनि जे मथां मुश्किल वक़्तु गुज़रियो आहे, जॾहिं बारिशूं थियूं हुयूं सख़्त तरीन, जंहिंजे करे बेपनाह पाणी आयो। बेहद अफ़सोस थियो जॾहिं ख़ैरपुर नातन शाह जो शहर मुतासिर थियो, सॼो शहर ख़ाली थियो। इंतिहाई दुखदायक सूरत हाल मालूम थी, केतिरा माण्हू बेघर थिया, घर उन्हनि जा किरी पिया। उहे वीचारा एॾे वॾे तारीख़ी शहर खे ख़ाली करे उन्हनि खे वञिणो पियो। वरी उन खां बाद इहो जेको पाणी बारिश जो जबलनि खां, पहाड़नि खां, डैमुनि खां हलंदो पियो आयो, मेहर ताईं अचे पहुतो। मेहर जे बारे में मालूम थियो त मेहर वासिन हिमत कई ऐं पंहिंजे रब ते भरोसो कयो, पाण ते भाड़ियो। वल्लज़ीन जाहदू, जेके महिनत कंदा, अल्लाह फरमाए थो जेके महिनत कंदा, फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, उन्हनि खे असां रस्ता ॾेखारींदासूं। मेहर वारनि हिमत कई, गॾिजी आया, मिली वेठा ऐं उन्हनि पंहिंजे उन ॻोठ तारीख़ी, उन पंहिंजे शहर खे जंहिंमें इल्मी, सियासी, समाजी मशहूर शख़्सियतूं गुज़रियूं आहिनि, उनजो उन्हनि रंग ॾेखारियो त उन्हनि छा उन्हनि पंहिंजे इन रहनुमाउनि खां हासिल कयो हो। उहे मुतफ़िक़ थी विया, गॾिजी विया, हिकु आवाज़ थिया ऐं उन्हनि पोइ किथे बंद ॿधा, किथे आवाज़ मथे कयो, किथे माण्हुनि खे होशियार कयो, बेदार कयो। इन इत्तिफ़ाक़ ऐं इतिहाद जे करे उन्हनि पंहिंजे उन ख़ूबसूरत शहर मेहर खे बचाए वरितो। अव्हांखे आफ़रीन हुजे, इहा अव्हांजी हिमत आहे। इन मां इहो सबक़ थो मिले त अहिड़ी मुश्किल सूरत हाल में असां सभिनी खे मुतफ़िक़ थियण जी ज़रूरत हूंदी आहे। उन मुश्किल सूरत हाल में जॾहिं असां मुतफ़िक़ थी, यक आवाज़ थी अॻिते वधंदा आहियूं, त पोइ इंसान पहाड़नि खे बि शिकस्त ॾेई सघे थो, तूफ़ाननि खे बि शिकस्त ॾेई सघे थो। उहो सैदी चयो आहे त इंतिहाई मामूली जिसामत आहे कील जी, पर कील जंहिंजी का हैसियत ई कान्हे, उहो कील जो पूरो लश्कर जेकॾहिं गॾिजी पवे, छो त उहे ज़मीन में अंदरि रहंदियूं आहिनि, उहो सैदी थो चवे उहो पूरो लश्कर गॾिजी पवे, जंहिंमें अलाए केतिरियूं कीवलियूं हूंदियूं ऐं उहे पूरो लश्कर शींहं जे मथां हमिलो करे ॾिए, त सैदी चवे त उहो कीवलियुनि जो लश्कर शींहं जी खल उधेड़े छॾे। इन्हनि कील में जेका नंढड़ी आहे, उन में इत्तिफ़ाक़ जे करे एॾी ताक़त थी अचे त इंसानो, अल्लाह ताला फरमाए थो तव्हां चओ वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, मुतफ़िक़ थियो, मुत्तहिद थियो, इंतिशार ख़तम कयो, इफ़्तिराक ख़तम कयो। साईं हीअ हिन सां त मुंहिंजो जहिड़ो आहे, उहो त मूंखे वणे कोन, मां ॾाढो मुड़ुसु आहियां, हू कमज़ोर आहे, मूं वटि 50 एकड़, हुन वटि कुझु बि कोन्हे, मां मच्छी मानी वारो, हो त दाल रोटी वारो। फ़क़ीरो दोस्तो, या हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी तइलीम कोन आहे। असां सभु इंसान, सभु हुज़ूर जा उम्मती आहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन इरशाद फरमायो, तव्हां सभु बराबरि आहियो, तव्हां सभु आज़ाद आहियो। फरमाईंदा, तव्हां सभु आज़ाद आहियो, तव्हां मुंहिंजा कंहिं कारे खे भूरे जे मथां का बरतरी कोन्हे मिलियल, न वरी भूरे खे कंहिं कारे जे मथां बरतरी मिलियल आहे। तव्हां सभु हिकु जहिड़ा आहियो, पर बहितर उहो शख़्स आहे जंहिंमें सब्र आहे, जंहिंमें बर्दाश्त आहे, जेको अल्लाह जी रज़ा में राज़ी थो रहे, जेको ॿियनि जे लाइ मददगार आहे, उहो अल्लाह ताला खे वधीक पसंदि आहे। त इन मौक़े मां जेको तव्हां मेहर वारनि सुठो मिसाल पेश कयो आहे, सभिनी लाइ असांखे इहो सबक़ आहे त असां बि अहिड़ी मुश्किल सूरत हाल में न सिर्फ़ु बल्कि उमूमी सूरत हाल में बि मुत्तहिद ऐं मुत्तफ़िक़ रही अहिड़ी नागहानी आफ़तुनि जो मुक़ाबिलो कयूं। छो त
اللہ تبارک و تعالی چاہے تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا مشکلات میں تہاں کے विधो वेंदो त तव्हां खे पंहिंजी असलियत यादि ईंदी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला फरमायो तूं कुर्बानी कर, मुख़्तसर वाक़ियो, उठ कुर्बान कयूं, वरी हुकुम आयो प्यारी शइ कुर्बान कर, 2 कयूं 10 कयूं, माना वरी वरी खा पियो अचे। तव्हां त उलमा सगोरा मां खे ॿुधाईंदा, पाण क़ुरान मजीद मां पढ़ी ॾिसो केतिरा उठ कुर्बान कयूं, अञा कुर्बान में प्यारी शइ। वो समझ में आया तो मुझे सब का प्यारो पांचो पुट इस्माइल अलैहिस्सलाम, मुझे सबसे ज्यादा अजीज तो वो है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को उन्होंने समझा खुदा की मशीयत ये है। खुदा के खलील थे, अजीम शान नबी थे, वो नबियों के बा वालिद हैं, हमारे मोहतरम हैं, मुअज्जम हैं, सब अंबिया का एहतराम हम पर वाजिब है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद को लेकर गए। फिर आप तो हमेशा ये वाक़ई उलमा इकराम की जुबानी सुनते रहते हैं। फिर शैतान आया, फिर जो भी मरहले हुए ताकि वो मिन्ना के मैदान में पहुंचे। फिर वहां जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की आंखों को उन्होंने पट्टी बांधी, वो वाकया भी आपने सुना हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला को इस सारे अमल से मकसूद खुदा के सामने क्या था, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अपने अकल और सोच से काम ले, तो नाकिस ख्याल है, सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऐसी सूरत हाल में उसको डाला, ऐसी मुश्किल में उसको डाला, ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुद अपनी हकीकत का पता चले कि मेरी मोहब्बत कितनी ज्यादा है, मेरा अज़म कितना बड़ा है, मेरा हौसला कितना बड़ा है, मेरा दिल कितना बड़ा है कि यार के नाम पर अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। तो अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी हकीकत से, उनकी अपनी हकीकत से आशना करवा रहे थे। इब्राहिम तुम फरमा रहे थे ना मेरे यकीन में इजाफा हो, मैं जानता हूं कि तुम रब है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे यकीन में इजाफा हो। तो ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जिसमें इंसान को, कितने इंसान पीठ पैर कर भाग जाते, भाई ये कैसे हो सकता है। खुदा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की खून की जरूरत नहीं थी, गोश्त की जरूरत नहीं थी। इस आजमाइश से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपनी उस अजमत से अल्लाह ताला रूशनास करवा रहा था। जब उन्होंने छुरी फेरी तो उन्होंने समझा बेटा मैंने कुर्बान कर दिया। जब पट्टी हटाई देखा मैंने दुम्बा ज़बह किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चल गया, इल्म हो गया कि मुझ पर खुदा का कितना फजल है और मेरा दिल खुदा की मोहब्बत से लबरेज है और मैं अल्लाह के हुक्म की बजावरी के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों ये जो आजमाइश में खुदा डालता है ना हमें तकलीफ में, तो अल्लाह ताला हमें अपनी हिम्मत से रूशनास करवाता है। तुम्हारे बाजू में कितनी ताकत है, तुम्हारे दिमाग में कितनी सलाहियत है, तुम्हारा हौसला कितना बुलंद है, तुम वाकई काबिल तारीफ हो। मेरे दोस्तों सब जितने यहां बैठे हो तुम सब लाजवाब हो, अवां सब लाजवाब आयो, अवां सब बेमिसाल आयो, अवां बेहतरीन आयो। मूं जहिड़े इंसान अवां जहिड़ा माण्हू ॾिठा ई कोन आहिनि जिनमें एॾी मोहब्बत एॾो हौसलो हुजे जो एॾी मुश्किल सूरत हाल गुज़ारण खां पोइ अॼु हिन खिते में अवां गॾिजी वेठा आहियो ऐं अॼु मोहब्बत विचाही महफ़िल बि मुनक़िद कई अथव। मूंखे यकीन आहे त इन मुश्किल सूरत हाल में, इन तकलीफ़ जे सूरत हाल में अवां उथी बीठा आहियो ऐं अवां पहिरियां खां वधीक महिनत कंदो। उहो जिरेब ज़मीन जो जेको अवां खे अॻु में 20 मण ॾींदो हो, तव्हां महिनत सां अल्लाह जे फज़ल सां ऐं अल्लाह जे रहम सां उन 20 जे बजाय 30 मण हासिल कंदो। उन एकड़ मां अवां 60 मण हासिल कंदो, बल्कि 70 हासिल कंदो। उहो अंग अखरनि जी ॻाल्हि त ख़ुदा वटि आहे कान, अंग अखर असां वटि हूंदा आहिनि। अल्लाह उन में वरी अहिड़ी बरकत विझंदो, अहिड़ी रहमत विझंदो, छो त अल्लाह ताला फरमाए थो जॾहिं तव्हां मूंखे यादि था कयो मां अव्हांखे यादि थो कयां। हाँ, अल्लाह ताला ईअं त यादि कोन थो करे न जीअं असां अल्लाह ताला खे यादि था कयूं। उन जो यादि करणु उन जो शान मुताबिक़। गदागर कंहिं वॾेरे खे यादि कंदो आहे त ओ साईं, ओ किबला, ओ वॾेरा, ओ हाजी, ओ हाफ़िज़,
गदागर ईअं यादि कंदो न, उहो जेको सेठ आहे बिना तशबीह ऐं तमसील जो, हुनखे कीअं यादि कंदो? उहो त वरी ॿिए तरीक़े सां यादि कंदो, नवाज़ींदो हुनखे। त अलाह ताला जी जेका यादि आहे उहा अलाह ताला जी यादगिरी रहमत जी सूरत में हूंदी आहे। अव्हांजे दिलनि में रहमत नाज़िल थींदी अलाह ताला जे तरफ़ां, अव्हांजे दिलनि में सुकून पैदा थींदो, अव्हांजे रिज़्क में, अव्हांजे रोज़ीअ में, अव्हांजे घरनि में, अव्हांजे माल में, अव्हांजे मताह में, अव्हांजे ज़मीनुनि में बरकत ई बरकत थींदी। पर हिकिड़ो कमु करिणो आहे, उठ बांध कमर क्या डरता है, कमर ॿधो, उथो ऐं बीह रहो। कंहिंजे हथनि ॾे नाहे ॾिसणो मुंहिंजा दोस्तो, कंहिंजे हथनि ॾे नाहे ॾिसणो, अलाह ॾे ॾिसणो ऐं पंहिंजे कुवत बाज़ू ते भरोसो करणो आहे। लैस लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान खे उहो मिलंदो जेको उहो महिनत थो करे। पहिरियां खां महिनत ॿीणी करे ॾेखारियो। अचो त असां अज़म कयूं, पहिरियां खां ॿीणी महिनत कंदासूं, पंहिंजे ज़मीनुनि में, पंहिंजे माल में, पंहिंजे कारोबार में, पंहिंजे रिज़्क में। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जी तरफ़ां रंग ही रंग हूंदा, बरकतूं ही बरकतूं हूंदी। नौजवानों को गुजारिश है कि वो अपने तैलीम की तरफ तवज्जो दें। हमारे बेटे और बेटियां, असांजा छोकरा ऐं असांजी छोकिरियूं पंहिंजे पूरी तवानाई ऐं सलाहियत इल्म लाइ वक़्फ़ कनि, बहितरीन तैलीम हासिल कयो, को बि शॉर्टकट इख्तियार करण खां बिल्कुलु बचो। अवां मुश्किल रस्ते खे इख्तियार करण खां न कीबायो। जेकॾहिं मुश्किल रस्ते इख्तियार करण खां कीबाईंदव त पोइ अव्हां खे अॻिते हली ॿीणी तकलीफ़ ईंदी, टीणी महिनत करणी पवंदी। तंहिंजे करे अॼु ई उहा महिनत कयो त जीअं अॻिते हली अव्हां लाइ आसानी थिए। छो अलाह ताला शर्त लॻाए छॾियो आहे त मुश्किल खां पोइ आसानी ईंदी। असांजा नौजवान छोकिरा ऐं छोकिरियूं तैलीम लाइ भरपूर महिनत कनि। वालिदैन खे तलकीन कजे थी त पुटनि वांगुरु ई नियाणियुनि खे बि अहमियत ॾियो, उन्हनि में फ़र्क़ु न कयो। उन्हनि खे तैलीम जहिड़ी पुटनि खे ॾियारियो था, ओड़ी नियाणियुनि खे तैलीम ॾियारियो ऐं उन्हनि खे अख़्तियार ॾियो त उहो पंहिंजे मुस्तक़बिल जो फ़ैसिलो करणु, पाण करणु सिखनि ऐं उहे महिनत करे सुठी तैलीम हासिल कनि। ऐं उन सां गॾु केॾो न भलो थिए जो असांजा नौजवान छोकिरा ऐं छोकिरियूं, पुट ऐं नियाणियूं इन तैलीम हासिल करण दौरान नंढड़े कारोबार जी शुरूआत करे छॾनि, को नंढड़ो कारोबार सोचे छॾनि, उन कारोबार जी बिस्मिल्लाह करे छॾनि। नंढड़ी इब्तिदा थींदी, इंशाअल्लाह अॻिते हली उन में अलाह ताला कंदो, बरकत ऐं इज़ाफ़ो थींदो। हुओ बि कारोबार खे सेटल थियण में टाइम लॻंदो। सो तैलीम बि पिरायो ऐं वापार ऐं तिजारत तरफ़ हाणे खां ई अव्हां तवज्जो ॾियो ऐं उन सां गॾु जे अव्हां कुझु हुनुर सिखी वठो त इहा त अञा सोने ते सुहागो थी वेंदो। प्लम्बिंग आहे, इलेक्ट्रिशियन आहे, दर्ज़ को कमु आहे, ड्राइवरी आहे, बारबर वारो कमु आहे, जेके बि अव्हां कमु सिखी सघो था उहे कमु सिखो, हुनुर सिखी वठो। इन जी ॿाहिरी दुनिया में वॾी अहमियत आहे। हू बि चयो वियो आहे त हुनर वारो बादशाह। ऐं जॾहिं बि असां ॿाहिरि सभई कंहिं बि दोस्त खे मुश्किल में ॾिसूं त असां उन खां मुंहुं मोड़े न हलिया वञूं, असां उनजी अॻिते वॾी मदद कयूं। छो त असांजे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत हुई जो पाण अव्हां ॿुधो आहे त हिकु दफ़े मके खां निकिरी विया पियो त हिकिड़ी पौड़ीअ खे ॾिठऊं, वॾी गठड़ी खयो पे वई। उन्हनि खे पाण वञी खिखारियूं, उन खां हाल अहवाल पुछूं, काॾे पई वञे? चई मां मको छॾियो वञा पई। छो पई वञे? त हुन चयो हिते हिकु नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जादूगर पैदा थियो आहे जेको असांजे बुतनि खे ग़लति थो सम्झे ऐं हिकु अलाह जी पैरवीअ जो हुकुम थो ॾिए। मूंखे अफ़सोस थो थिए त उहो हुनजे साम्हूं मां थी वियसि त मूं ते न हुनजो जादू असरु करे। पाण फरमाए एॾी वॾी गठड़ी खयो पई वञी, असांखे इजाज़त ॾे त असां तुंहिंजी मदद कयूं। ॿुधो आहे से वाक़ियो, आपने सुना है वाक़या? इतना बोझ उठा कर जा रही हो, उस बूढ़ी ने अपना वो वजन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले कर दिया। अब हम अपने आप को वहां रख कर देखें, हम तो यूं करके देखते चले जाते। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि भाई ये बुढ़िया पता नहीं कौन है, मुंह फट होगी, बदअखलाक होगी, पता नहीं वो लड़ न पड़े। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं सोचा। गठड़ी सर पर रखी, वो बुढ़िया आगे जा रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम गालिबन पीछे पीछे जा रहे हैं और उनसे बातें किए जा रहे हैं, मीठी मीठी बातें, दुनिया भर की बातें, हंसने वाली बातें, मुस्कुराने वाली बातें। वो बुढ़िया का दिल खुश हो गया। उसका दिल वो जैसे जैसे गुफ्तगू होती चली गई तो उसका दिल खुलता चला गया, उसका गम का बोझ हल्का होता चला गया। चलते चलते जब उनके घर तक पहुंचे
تو اس نے کہا تو کتنا پیارا نوجوان ہے, تمہارے ساتھ یہ سفر مجھے بہت اچھا لگا, اتنی تو نے میری مدد کی ہے. اس نے ان کے اخلاق کی بے پناہ تعریف کی. باقی تو آپ نے یہ سارا واقعہ سن رکھا ہے, تو ہم بھی اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھیں, ہم بھی اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھیں تو آگے بڑھ کر مدد کا ہاتھ بڑھائیں. سن رہے ہیں دوست آپ؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جو بندہ اپنے دوست کی مدد میں ہوتا ہے. اللہ آپ کا مددگار ہو تو پھر اور کیا چاہیے. امید ہے کہ میں بھی اور آپ ہم سب اس پر عمل کریں گے. اور جو آج کل کی صورتحال چل رہی ہے, ہمیں اتنا علم بھی نہیں ہوتا, ادھوری معلومات ہوتی ہے سیاسی صورتحال کی. پہلے تو سیاسی صورتحال سے سب دوست باخبر رہا کریں. جو نا اس طرح کے افواہ چل رہے ہوتے ہیں اخباروں میں, سوشل میڈیا پر, یوٹیوب پر, نیوز چینلز میں, ان افواہوں پر کان نہ دھرا کریں. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح صورتحال کیا ہے اس کھوج میں رہا کریں کہ اصل صورتحال کیا ہے. کسی کے ایک جملہ سن کر ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں, ہاں بس وہ تو بالکل یہ صحیح کر رہا ہے, بالکل بالکل. آپ وہ ایک لفظ بولے گا, ہم 10 اور کڑوے کسیلے لفظ اس میں شامل کریں گے, وہ ایسے کا تیسا. فائدہ کیا ہوا؟ تو عرض یہ ہے کہ اس طرح کی فضول بحث مباحثے میں ہم نہیں پڑیں گے. اپنی توانائی برباد کریں, اپنا منہ خراب کریں, اپنا دماغ خراب کریں, اپنے من کو کالا کریں, بوجھل کریں. سمجھ رہے ہیں آپ دوست؟ ایسے فضول بحث مباحثے میں ہم نہیں پڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سیاسی صورتحال سے باخبر رہیں گے اور ہم کھوج لگائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے, سچائی کیا ہے. جی سندھی میں چوندہ ہے نا, کھمب ماں کاؤں, یہ تو بابا تنے سوشل میڈیا بھی کون ہوئی, تنے تو یوٹیوب ہے, ٹویٹر ہے, فیس بک بھی کون ہویا, تڏहिं کھمب ماں کاؤں تھی ویو. ہاणे تو الائے کیترا رستا کھلی ویا आहिनि, ہاणे تو کھمب ماں الائے چھا بणجی تو وञे. ان जे करे दोस्तो हक़ीक़त जी खोज में रहो. सचाई जेका आहे सोन वांगे हूंदी आहे, उहा सवली कोन मिलंदी आहे. सच्चाई के तलाश करण लाइ, सच को तलाश करने के लिए मनो मिट्टी को छानना पड़ता है. मनो मिट्टी, तनु मिट्टी, फिर इतनी जरी सोने की मिल सकती है. तो इसलिए सच्चाई इतनी आसान नहीं है कि हम हर एक की बात पर ईमान ले आए, हाँ ये सही कह रहे हैं, और फिर हम अपना एक माइंड बना लें कि भाई ऐसा तैसा है, वो वैसा वो ऐसा. ऐसा नहीं होना चाहिए. हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अच्छा गुमान रखो. सुना है आपने? जब तक आपको पता न चले. तो इसलिए अपने जहन और दिल और दिमाग को हम मुकद्दर न करें. जिक्र का तरीका यह है कि यहाँ दिल है, तवज्जो रखें, खड़े बैठे लेटे सोए जागे हर वक्त कि दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह. یہ خفی ذکر ہے, یہ قلبی ذکر ہے. یہ توجہ دل میں رکھیں اور توجہ سے یہ دل جاری ہوگا. اور ذکر قلبی بہت خاص ہے. تو ہاتھ کار کی طرف اور دل یار کی طرف دونوں کام ایک ساتھ کریں. یہ قلب کی طرف توجہ کریں. جیسے پیاس لگے تو ہم پانی پانی زبان سے نہیں کہتے, توجہ اس طرف رہتا ہے. اسی طرح ہمارے دل کی طرف توجہ رہے. اور اسی طرح جو میں نے پہلے ایک خواب آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اپنے گھر کے ماحول کو بھی ایسا اچھا بنائیں کہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ ہنس لیا کریں, چھوٹے بڑوں کے ساتھ ہنستے رہیں, اور گھروں میں ہنسی اور خوشی کی آوازیں سنائی دیں. لڑائی جھگڑا اور اشتراک اور انتشار ہمارے گھروں میں نہ ہو. بڑی چیز سمجھتے ہیں اپنے لیے, وہ اپنے اندر پیدا کریں, جس کو قبولیت بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ میرا دوست, میری بیوی میرے ساتھ ہے, میرا دوست میرے ساتھ ہے, ان کی کچھ چیزیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں, کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی. اب میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں, بھائی اس کی جو ہے نا وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب وہ لگا ہوا ہے کہ وہ یوں کیوں ہو رہا ہے, میرا شوہر ایسے کیوں کر رہا ہے, میری بیوی ایسے کیوں کر رہی ہے. تو یہ اس سے یہ لا حاصل ہے, فضول کوشش ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اس چیز کو ہم اچھا سمجھنا شروع کر دیں, قبول کریں. تو اس سے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم برداشت اپنے اندر پیدا کریں. تو اس لیے دوستو یہی گھر میں اپنا ماحول بہترین رکھیں. اور سب کو تلقین ہے کہ رات کا کھانا ہم سب اپنے فیملی کے ساتھ کھائیں, بچے ہمارے ساتھ کھائیں, اور ہم ان کو سکھائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح ہاتھ دھو کر کھانا تناول فرماتے تھے, اور اس طرح ادب و احترام کے ساتھ استعمال فرماتے تھے.
اور گفتگو بہترین ہو اس دسترخوان پر، بچوں کو بولنے کا موقع دیں، ان کی باتیں سنیں. ہم عقل مند کہاں ہیں؟ ہمیں تو سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے بچوں سے. بہترین بچے بہترین باتیں سناتے ہیں. تو جو ماہانہ پروگرام درگاہ فقیر پور شریف میں 11ویں شریف جو تھیندو ہے، ہمارا دوست سب ان میں شرکت کयो. ऐं ॿियनि मराकज़ ते जेके महाना प्रोग्राम थियनि था अल्लाह आबाद शरीफ में उनमें शिरकत कयो. जेके खुलफाए कराम आहिनि उन बारे और ये आपसे गुजारिश है कि जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो ऐसे जल्दी भाग कर न जाइएगा. जो भी गंद हमने फैलाया है उसको संभाल कर समेट कर सही करके ठिकाने लगा के हम फिर जाएं. जब भी कभी यहाँ कोई आए उसको ऐसा महसूस न हो कि भाई ऐसे ही हम आए थे लोग जो जिस तरह वो गैर जिम्मेदारी से प्रोग्राम करके फिर भाग कर चले गए. और हम इब्तिदा करेंगे अपने दिन की, अपना बिस्तर अपने हाथ से लपेट कर उठेंगे नींद से, है ना? है सुबह को नींद करके जब उठेंगे तो ऐसे ही चादर को यूं फेंक दिया, लहाफ को उधर फेंक दिया, ऐसे ही चला गया जैसे कि ये बड़ा खान साहब है, कोई और आकर उसका बिस्तर सीधा करेगा. हम दिन की, क्योंकि हुजूर की सुन्नत है, क्यों मैं अर्ज कर रहा हूं. हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उठते थे अपने बिस्तर को लपेट दिया करते थे, मेहमानों के बिस्तर को लपेट दिया करते थे. हम इब्तिदा करेंगे अपने दिन की, अपने बिस्तर को खुद लपेट कर सही जगह पर रखकर हम अपने दिन की इब्तिदा करेंगे. और नशे से बचें, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, नस्वार, गुटखा, मैनपुरी, इनसे बचें. रमजान मुबारक की आमद है, उसके एहतराम करें हम, और रोजे रखें. और जिनको शरई उज़्र लायक है उनके लिए शरीयत में गुंजाइश है, वो अपने आप को हलाकत में मत डालें, डॉक्टरों की हिदायत पर अमल करें. बाकी जिनको अल्लाह ने तवानाई दी है वो रोजे रखें, वो रोजे हम पर वाजिब है. और जिन पर हज फर्ज है वो हज अदा करें, जिन पर ज़कात वाजिब है वो ज़कात अदा करें. और सोबत में आना जाना रखें. जो तैलीमात हमारे सिलसिला लिया कि उन पर हम पूरी तरह अमल पेरा रहें. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. बात तवील हो गई जिसके लिए माजरत. जाने रहमत लाखो सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम. अल्लाह अल्लाह वो बचपने की खबर, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की खबर, उस खुदा भाती सूरत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम. हाथ जिसमें ते उठा गनी कर दिया, हाथ जिसमें ते उठा गनी कर दिया, हाथ जिसमें ते उठा गनी कर दिया. मौजे बहारे सखावत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम. चेहरा असल कुरान है, चेहरा मुस्तफा असल कुरान है, चेहरा मुस्तफा असल कुरान है. आशिकों की दिला वत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम. जिसमें अतहर
مکھی کبھی جس میں اطہر پہ بیٹھی نا مکھی کبھی جس میں اطہر پہ بیٹھی نا مکھی کبھی ان کی آلہ نے باست پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع فض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک سننے والے وہ کان دور و نزدیک کی سننے والے وہ کان دور و نزدیک کی سننے والے وہ کان لالے کرا مت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب ان کی گلجی کہے وہ زبان جس کو سب ان کی گلجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع وز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی